Okay. Once again, welcome you all for this class on the Bootstrap. In the Bootstrap, we are going to discuss in the today class is form controls. Okay. Let me see what is that form control, how that form control can be done. Because in the last class we discussed how the form is going to be created. A simple form using a username and a password that we discussed in the last class. In the today class, we are going to discuss on how the form controls can be added for a simple form what we discussed in the last class. For a simple form, we can add some more controls for the form to make all the different data can be extracted from the user. For that, we use form controls. So what are those form controls? Which are the different types of form controls we have in the Bootstrap? Which are the classes that is supporting for the Bootstrap? That is we are going to discuss in today's class. Okay. I will share the PPT now. I will share whole screen. Okay. As here, we can see the different form controls. In the PPT, we can see the different form controls. What are the form controls are? The form controls like the input, text area, checkbox, radio, and select. These are the different form controls which support for the forms. When we create a form, these are the basic controls which we need to use to make a complete form, to get the details from the users. Okay. So how to create these things by using the Bootstrap? How the Bootstrap classes will support to create these controls and help to get the details or get the data from the user. That is what we are going to discuss in the today's class, how to create these controls, because these are the common controls what we are going to use in all the forms. So once if you learned these types of form controls, it will be very easy for you to create any kind of forms by yourself for your project in upcoming basis. Okay. Now fine. When we use these types of classes, we can create a form like this. You can see the form here. We can create a form like a very simple form I am showing here. A very simple form with a name, date of birth, email. Like this, if the form is going to be created, we call these controls as form controls. Name, date of birth, email, work experience, personal websites, or whatever. Any data if you want to get from the user, we need to create the controls. Each control will extract the different types of data from the users. So how to create these kinds of forms using a form control using Bootstrap? That is what we are going to discuss in today's class. Okay. Now I will show the example. See, this is the form which I have already created for you to discuss in today's class. See, like this simple form I want to create in the sense how I can create. You can observe the form here, the same form which is going to be executed here. I can enter my name for the details or for the date and time. If I want to enter my date of birth, a calendar should be displayed like this. These types of calendar will be used for any type of an applications where the date is compulsory. Okay. Then email address, total experience, and personal websites, address. These are the different controls we are going to see. That is how to add the checkbox like this. How to add the checkbox. How to add the radio button. Then how to make a control select control option. So these are the different types of controls that we are going to discuss in the today's class. Okay. Before getting into that, we already discussed a simple type in the form, that is how to create these like a name, text box, inside the text box like full name. We call this as placeholder. Text box ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ text box ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ we call this as placeholder. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರೋದು we call this as a name, and here placeholder is ddmyy. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ನೇ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. See, it is already running code which I have created for this class. For the same bootstrap, if I disable my bootstrap, once I disable the bootstrap,
how the form will looks like. See, just I will disable. I am not disabling. I am changing the path so that the Bootstrap will not work once if I do this. Now this is with Bootstrap. I will reload the page. Once ನಾನು reload ಮಾಡಿದಾಗ Bootstrap apply ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರೋದೇನಿದೆ Bootstrap apply ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Once if ನಾನು Bootstrap ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ with a pure HTML. Page reload ಮಾಡಿದೆ. Look at here. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ HTML Bootstrap ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ Bootstrap ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ HTML. ಪ್ಯೂರ್ HTML ಇಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಪ್ರಿಟಿ. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ ಟು ಲುಕ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ Bootstrap. Once I apply the Bootstrap, look at here, I will reload the page. Once I apply the Bootstraps, look at the appearance of the page, how it is, how the appearance of the page changed and how it looks pretty. So this is how we are going to see how the form controls are going to be used. Now let me see one by one how to add these form controls. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಎಂಟಿ ಪೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಎಂಟಿ ಪೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಎಂಟಿ ಪೇಜ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲೋ Bootstrap. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. This is what the page which is with only with hello Bootstrap. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. Immediately I need to close this form tag. So now whatever I am going to write, everything will be within this form. Okay. Here, look at this. Inside the class, I have made these two things. I will just remove these two things. Look at now. Still, there is nothing. Once I add some more details, then I will show you what is the role of that particular line of code of this. ಈಗ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. We need to call the class called form group. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಸ್, ಐ ಗಾಟ್ ಅ ನೇಮ್. ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನೇನಿದೆ ಕೋಡ್? ಕೋಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್. ಫುಲ್ ನೇಮ್ ನೀವೇನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓವರ್ ದ ಫುಲ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಬೋಲ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೀ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ
ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದು, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಐಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಥ್ರೂ ದ ಐಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಐಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಐಡಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಡೇಟ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, create another control. I call it as date of birth. So illenanta kodtini nanu, enter your date of birth, enter your DOB, enter your date of birth. So illi it is a data enidu type enidu yav tara data type andre it is not text now, it is date. ಈಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿದು, ಇದು ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as type equal to date and input ID is DOB. I call it as okay. Place holder ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, enter your date of birth or simply I will call DOB. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ reload the page. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ DOB. If I click here, it will display the calendar. So like this, you can start creating your own forms. So ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ what I should get is next is email ID. I can take email ID. So I will copy this once again because ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವೇನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು div ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನಾನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can keep on adding. So now it is email. Enter your email ID. Then form control, here it is text. Here it is text. And it is email. Then the placeholder, write email ID. Now reload the page. Yes, enter your email ID. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್, ದಟ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್. ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as text area because here the multiple lines of data we need to be take. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ and paste it. Then the label is address.
and here it is not text, it is text area. Iದೇನಿದು normal text ಅಲ್ಲ, ಇದು type ಏನಿದು normal text ಅಲ್ಲ, ಇದು it is text area. Instead of text we need to specify it as text area. So address ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ID ನ, then postal address ಅಂತ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ look at here, I will reload the page. This is what my page. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ text area ಬಂದಿಲ್ಲ. Once I reload the page, that is going to be displayed. Text area. That here rows I didn't specify. You can specify ಎಷ್ಟು rows ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು rows ಬೇಕು ಅಷ್ಟು rows ಅನ್ನ it is going to specify that many rows. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So specify the total number of rows. Rows is equal to ಎಷ್ಟು rows ಬೇಕು, rows is equal to 5. Okay, number of rows is equal to 5. And here we need to change it as a text area. Text area ಅಂತ change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now I will reload this page. Yes. Now you can see this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, you can see the total number of the data. So ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. All these are single line and this is the multiple lines. The multiple lines we are restricted for 5 rows. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು rows ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, you can start restricting this. Okay, you can enable like this. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. So but it is restricted for 5 rows. So 5 rows ಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it is going to be taking your complete text area like this. So ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can add the text area content. Address ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು content add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. This is how we can create your address control or the text area control. Next one is fine. After this, which control we need to add? Yes. Next is checkbox. How to add the checkbox? ಈ ತರ checkbox ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is what we are going to discuss now. So checkbox ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, first you need to take the control, take a label like this. ಈ ತರ ಒಂದು label ನ copy. Just in the label I have make it as very simple to remember, checkbox or checkbox control. ಈ ತರ ಹಾಕುವಂತ ತಕ್ಷಣ it will be visible in the board. Next is the checkbox. Checkbox ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, this is for first option number 1. Okay, this is for option number 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆಕ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then inside the label you should mention that it is the type is checkbox and value is option 1. Okay, then ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, option 1 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ option 1 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Then close the label, close the label. Once if you do this, the first option will be display on your screen for the checkbox. So ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, look at here. Here I will reload this page. Yes, you can see the first option. So in ತರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ just copy paste the same division element. So ಇದನ್ನೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ paste ಮಾಡಿ, change this to option 2 and here it's option 2. Okay, you can see now option 2.
you want one more, you can paste option 3. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎರಡು ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಇರ್ಲಿ, ಇದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಲೋಡ್ ದ ಪೇಜ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ 3 ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ನೀವು ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೇಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ಐಕಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ತೋರಿಸೋ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. Now you can see. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೌಸ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೂ ಡಿಸೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಐಕಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸೇಬಲ್, 2 ಕಡೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐಕಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು. ಇರ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಲೈನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆತರ ನಾನು ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. Now you can see the options, check control options. You can see that everything on a single line. Okay, disable. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು, how to make this in a single line or in the one above the other. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ. Sometimes it looks better with the one above the other. ಇದೇ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ for option 1, option 2, option 3. So we'll next, similarly we can create the radio button. So radio button ಇದೇ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. For radio button what you need to take is take the radio class. So radio class ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. For that I will take once again the label. Same label ನ ತಗೋತೀನಿ. Same label ನ ತಗೊಂಡು I will paste it. I will paste here. Instead of checkbox, I will call this as radio button. I call this as radio. Then here it is radio control. It is radio control. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. So I will take the first control from the checkbox itself. I will copy paste and I call this as radio. As radio, not disabled, it's enabled. Then okay. Type, it is not a checkbox, it is radio. Type alli ನೀವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, it is radio. Okay, this is option 1. Now I will save this, I will run this. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ.
Yes, you can see the radio button. Radio button option 1. I can create the multiple radio buttons. Again ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Copy, paste. So it is option 3, option 3, option 2, and this one is option 2. Okay. Now I reload the page. You can see all the 3 options here. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ನೇಮ್ is equal to, use the name control, name is equal to gender or the radio. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೇಮ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ನೇಮ್ ಜೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you just make use of this Control S. Now I will reload this. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ತರ ರೇಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಇನ್ಲೈನ್. ಇನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ again it is going to display in inline only. Yes, here yes, reload this one. You can see everything on a single line. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸೋದು ಹೇಗೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಐ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಯರ್. ರೇಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 2, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸೇಬಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸೇಬಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. The another control is yes, checkbox is done. Next one is select. So select ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, first I will show you. Yes, this is a select option. This is what select option. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, I will take select first.
ಸೇಮ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೇಬಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯೂಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ. ಸೊ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಪಿ. Next is I will copy paste the next option. So more options, I will take one more option. 4 options I will take. So I will change this to 2, 3 and 4. So 4 options ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, close the select tag and call the class called form control. So inside that, use the option tag, open the option tag and close the option tag. Inside that, you mention option 1. This option 1, option 2 is in a choice. Like another course 1, course 2, even a beku atara andre, you can take that course 1, course 2, course 3, whatever you want, you can type over there. Maniga adana reload ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. You can see the control. Okay, select control. I want to break. Okay. Now you can see that select control. Select control allaynaagide. You can see the options like this. So more options, 4 options ಈ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Course 1, option 2, option 3, option 4. It is your choice. ನಾನು course 1 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಬರೀಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕೋರ್ಸ್ 1, ಕೋರ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ನೇ ಬರೀತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ ನನಗೀಗ ಕೋರ್ಸ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 2, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್, ಹಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ಈ ತರ ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಟನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಬಟನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬಟನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಬಟನ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬಟನ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಎಸ್, ಲಾಗಿನ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಇನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್, ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಅಪ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಬ್ಮಿಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಈ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೋಡ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ಐ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ
ಈ ಕೋಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕೋಡ್ನ ಏನಕ್ಕೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ. ಕಾಲ್ ಎಲ್ ಜಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ 4 ಕಾಲ್ ಎಲ್ ಜಿ 4 ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ಸೆಟ್ 4 ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ 4 ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್. ಈಗ ನಾನು ಪೇಜ್ ನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ಐಫನ್ ಎಲ್ ಜಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 3 2 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಾಲ್ ಹೈಫನ್ ಎಲ್ ಜಿ ಹೈಫನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಹೈಫನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 4 ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸೇವ್